بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بخارا فادر اینڈ سنس کے پلیٹ فارم سے آج پھر ہم حاضر ہیں. آج کافی سنو پڑ رہی ہے اور والد گرامی حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی بڑی مہربانی کہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور اپنی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے اس کو ایک کنسائز طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو یہ پروگرام کا مقصد والد گرامی کا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پبلسٹی یا کوئی تشہیر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک آرکائیو بنائیں اپنی جنریشن کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے جو بھی ان کے جو ہے رفقا ہیں ان کے لیے, اور اس کو شیئر کریں اپنی میموریز کو, اور اپنی میموری ایک لین جسے کہتے ہیں نا میموری لین کو کریٹ کرنے کا مقصد رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے زندگی کہتے ہیں نا کہ اچھی بات شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے. تو وہی والد گرامی کا ایک ہمیشہ سے ایک شیوا رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ سے یہی چیز کہ اپنے طلباء کو جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو ان کو ہمیشہ اچھی نصیحت کی, اچھی باتیں کی, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ان کی زندگی میں آئے ان کی کوشش یہی رہی کہ ان کے ساتھ ایک امپارٹ کریں, نالج امپارٹ کریں, اچھی بات شیئر کریں, کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھی بات شیئر کرنا ایک صدقہ ہے, صدقے سے کم نہیں, اور یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے, آپ کو صحت سے رکھے اور آپ کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے, اور آپ ہم سے اسی طرح یہ اچھی باتیں کرتے رہیں اور ہم آپ سے یہ اچھی باتیں سنتے رہیں. تو آج جو موضوع ہے بیسکلی ہم نے رکھا ہے وہ ہے والد گرامی کا کہ میرے مطابق آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. تو اوور ٹو والد گرامی. اور میں ڈرائیو کروں گا, ویدر بڑا سلپری ہے اس لیے والد گرامی ول ٹاک اینڈ آئی ول ڈرائیو. اوکے سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان آج حسب سابق برف باری ہو, کڑاکے دار دھوپ پڑ رہی ہو, بارش ہو, اس نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا ہے. اور اس موسم کے مثبت اثرات ہیں طبیعت پر کہ برف کے حوالے سے بے شمار محاورے ہیں, اور یہ جو برف باری ہے یہ میری بڑا انسینٹیو ہے, اور میں اس حوالے سے آج کے موضوع پر بات کروں گا وہ اسی انداز سے ہوگی, اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے, بیکاز ماحول بنایا محمد نے اور میں نے, اور اس گاڑی کے اندر برف کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں برف سے we can enjoy and we have some incentive from the snowfall. We are not discouraged. اگر باہر جائیں تو شاید ہمیں دقت ہو, چلنے پھسلنے کا خطرہ ہو یا اور, لیکن گاڑی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر سکتا ہے, بڑا بندر کبھی کر سکتا ہے. بہرحال تو مختصر یہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم جو بنائے ہیں ان ملکوں میں جو نارتھ میں ہے اور ساؤتھ میں ہے, ایکسٹریم نارتھ پہ ہے یا ایکسٹریم ساؤتھ میں ہے, ان میں برف باری ہونا ایک معمول کی بات ہے. پاکستان میں برف باری صرف ناردرن ایریاز پہ ہوتی ہے, لاہور میں نہیں ہوتی, یا کبھی پتہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ظاہر کرتی ہیں کہ موسموں کے تغیر و تبدل سے انسان کی سوچوں پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. آپ گرم کپڑے پہن لیں, آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں برف کے جو اثرات ہیں جن سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے. پر جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے لیے برف باری زیادہ خوبصورت ہے. ویسے یہاں تو
बहुत सारे लोग बर्फबारी का इंतज़ार करते हैं। मतलब क्रिसमस है, ये मुख्तलिफ किस्म के ये त्यौहार है, वो अगर बर्फबारी हो तो वो ज़्यादा एंजॉय की जाती है। तो मैं भी इस बर्फबारी से बहुत मुतासर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। और ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और इस निज़ाम का हम हिस्सा है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये बर्फबारी आमतौर पर नॉर्दर्न और सदर्न ज़मीन का जो नॉर्थ पोल का या नॉर्दर्न एरिया है और सदर्न एरिया है, ज़्यादातर वही इम्कान है। तो नॉर्थ पोल या बहर कुतुब शुमाली और बहर कुतुब जनूबी, इस तरह से मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे बहुत पसंद है बर्फबारी, क्योंकि मैं गर्म मुल्क से आया हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी ये गर्म मुल्क में गुजरी है, यानी कड़केदार धूप में, और हम छतरी लेके जा रहे हैं, अपना कवर कर रहे हैं। यहाँ भी छतरी ज़रूरत पड़ती है अगर बाहर निकले। अरे ये था कि पाकिस्तान में बर्फबारी देखने के लिए मरी आपको जाना पड़ता था, अच्छी तरह जाना पड़ता था, लोग जाते थे। यहाँ पर आपको मिल जाती है, लेकिन इसके हैजर्ड्स अपनी जगह है, इसके एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लोग स्लिप होते हैं, ट्रिप एंड फॉल बहुत होता है। ये खूबसूरती तो है, लेकिन ब्यूटी इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स, इट्स स्किन डीप बेसिकली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के रिपरकशंस भी होते हैं, हर चीज़ की खूबसूरती भी, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, तो आज का प्रोग्राम का जो मौजूद था, मेरे मुताबिक इसमें आप क्या रंग डालना चाहते हैं? बर्फबारी पे माशाल्लाह आपने डाला, अब दूसरा कौन सा एस्पेक्ट आपके ज़हन में आ रहा है कि आप क्या फरमाना चाहिए? मैं ये आपसे ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। हाँ, कैसे ही हालात क्यों ना हो, हमें खुश रहना चाहिए और अबेबाद अल्लाह ताला का शुक्र है। हमें हमेशा देखना चाहिए और सोचना चाहिए हम बहुतों से अच्छे हैं। ये नहीं है कि अब ये बर्फबारी पड़ी तो शिकवा करना शुरू कर दो, नहीं। मैं उस वक्त को याद करूँ, आपको भी याद है कि मैं कहता यार कितनी अच्छी लगती है बर्फबारी, जब ये सख्त या गरमी पड़ती है तो आई शुड नॉट फॉरगेट दैट डे। तो इस बर्फबारी की सही मानों में जो कदर है, कदर कीमत है, वो उस बैकग्राउंड से ये लगा सकते हैं जब यहाँ कर ये कितना खूबसूरत लग रहा है, वाइट एवरीवेयर। और जो मैंने बताया आपको, मैंने जो नज़में पढ़ता था ना अंग्रेज शायरों की, वो ज़्यादातर इस बर्फबारी से लोग तंग आ, कुछ तारीफ भी करते थे, कुछ तंग भी, बहुत सारे करते थे। वो जैसे विंटर आता है ना, तो वो कहते हैं कि इफ़ विंटर की तो बात नहीं करते, दे टॉक अबाउट ऑटम। तो कहते हैं इफ़ ऑटम कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। सो लाइक अल्फ्रेड टेनिसन है, या बहुत सारे लोग हैं जो वो कहते हैं एक उसका सॉन्ग है इसका, उसमें वो उसने कहा है कि दिसंबर वंस अगेन, मतलब कम दिसंबर वंस अगेन मीन्स दैट कि इट्स वो फॉर देम बेसिकली कि ठीक है। तो बहरहाल हर मौसम अल्लाह की है, खूबसूरती है, रंग है, इसकी खूबसूरती अपनी है। जी, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। मौसम की बात हो गई, तो आप जरा कुछ और बात कीजिए। मेरे मुताबिक आपका आज क्या है? मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ जी कि लोगों में मोहब्बत, प्यार और ताल्लुकात और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जिसके साथ हम ये अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं वो तो इतना बद अखलाक आदमी है, वो तो हमारा बदखा है, वो तो हमारे बारे में बुरा सोचता है। तो मेरी सोच ये कभी नहीं है, अब तक मैं इतनी उम्र हो गई है, मैंने कभी बुरे के बारे में बुरा नहीं सोचा। मैंने ये नहीं कहा यार ये जा रहा है इसकी टांग टूट जाए,
ठीक है ना. हाँ ये हो सकता है कि मैं ये कहीं कहूँ कि याला इसने तंग किया है, इसकी बकरी दूध ना दे, इसकी मुर्गी अंडा ना दे. ये बदवा मैं दे सकता हूँ कि इसकी मुर्गी अंडा ना दे. नहीं, लेकिन आप इसका मतलब है कि मैकियावेली का जो एक कॉल है, टेक एवरीबॉडी एज ए रास्कल until or unless it prove otherwise. यही देख रहे एक आदमी बदमाश नहीं है. But this is very hard, right? This is hard. नहीं मैकियावेली से मैं इख्तलाफ करता हूँ. Right. मैं कहता हूँ टेक एवरीबॉडी इन नोबल unless it proves otherwise. Otherwise, okay, सही. तो बार ये है मेरी सोचे कि मौसम बहुत अच्छा मौसम है, इसको एंजॉय करना चाहिए. गर्मी का मौसम को भी एंजॉय करना चाहिए, बाहर को भी एंजॉय करना चाहिए. अब ये देख रहे हैं ना यहाँ पर ये फिजा जो है, जो हाउटन का इलाका है, उधर इतने जर्द पत्ते गिर रहे हैं, उनकी अपनी खूबसूरती है. सही. शाखें नंगी हैं और पत्ते गिरे हुए हैं. यही है ना ऑटम में होता है. बिल्कुल. तो यहाँ का कनाडा के वाला जो बात मैं करूँ, अब यही मेरा वतन है, जैसे पाकिस्तान मेरा वतन है, कनाडा ही मेरा वतन है, मेरी शहरियत भी यहाँ की है. तो मैं कहता हूँ कि मुझे इस मुल्क की खूबसूरतियों को ढूंढना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए. खूबसूरत मुल्क है ये, सारा का सारा मुल्क जो है ना, ये मैं कहता हूँ वर्ड्सवर्थ का जो था ना वो नज़म है, खूबसूरती है डैफोडिल्स के बारे में और लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में. मैं कहता हूँ ये सारा मुल्क ही लेक डिस्ट्रिक्ट की तरह, और डैफोडिल तो यहाँ बहुत आम है. तो कहने का मतलब क्या है कि असल में लोग कहते हैं खूबसूरती इंसान के अंदर होती है. अगर मेरी सोच खूबसूरत है, अगर मेरा अंदर खूबसूरत है, तो मुझे हर चीज़ खूबसूरत है. अगर मेरे अंदर वो बात नहीं है, फिर मुझे हर बात पे कीड़े निकालूंगा, हर बुराई में हर करूँगा. तो ये बात जो है ना, मेरा ख्याल में सारी उम्र एक सोच नहीं होनी चाहिए. ठीक हो. अच्छा अबू, ये आप ये बताइए कि इंसान भी मौसमों की तरह तब्दील होता है, उसके रवैये तब्दील होते हैं, और ये एक रियलिटी है. इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि आपको पता है ना कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट यही है ना कि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग्स, राइट. तो सराउंडिंग में जैसे आपकी टेम्परेचर चेंजेस आएंगी या आपकी एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगी, आपके मूड पे भी उतना असर पड़ता है. तो ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपके सराउंडिंग्स जो है वो आपके इम्पैक्ट के ऊपर बड़ा डिपेंड करती है. ठीक है. तो आप इस चीज़ पे एक आगाही दें कि डिस्पाइट ऑफ हार्श realities and harsh extremities, how you can cope and being stable or try to be stable in your mood. And people have mood swings due to inclement situations. तो वो कैसे आप डेवलप करें, इसकी तरफ क्या आप समझते हैं? अगर आप मैं आपसे करूँ जी कि गर्मी और सर्दी का इंसानों की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ता. अच्छा. इंसान का अंदर का जो टेम्परेचर है, उसके एहसास, उसके दूसरे के साथ ताल्लुकात, उसके दूसरे के साथ डीलिंग, उसके दूसरों के साथ लेन देन, और दूसरों के साथ अगर आप देखें तो रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है. हाउ मच क्लोज यू आर. आप क्लोज होने में ज़रूरी है कि बदल लीजिए, सोचों के साथ भी आप देखते. हाउ मच क्लोज यू आर, हाउ मच यू लाइक माइंडेड से कहते हैं. लाइक माइंडेड, अब लाइक माइंडेड में ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो उसके ब्लड रिलेशन है. लो, सोचों का भी तो एक रिलेशनशिप है. तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो एनवायरनमेंट है, इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है आपकी तबीयत पर, खुशगवार. ठीक.
पहाड़ में इंसान जाता है, ये हम देख रहे हैं इंसान और बाकी जो अल्लाह ताला की फर्क ये है कि इंसान का जो एक जैसा रहता है, बॉडी टेम्परेचर भी ले लिया। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है मुतासर नहीं होता कि सर्दियों में जो है वो नीचे हो जाए और गर्मियों में ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमारी हर चीज़ अल्लाह ने एक फिक्स और तवाज़ुन से और सोचे हम लर्न करके तवाज़ुन बात है, लर्न करके। आपका जो टीचिंग है, आपके जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, बड़े बड़े आपके स्टार्ट करते हैं बाप माँ से, जो उन्होंने तरबियत दी वो टीचिंग है। आगे फिर गए अदारों में दाखिल हुए, वहाँ जो टीचिंग हुई वो तरबियत है। इसी दौरान अगर आपके किसी नेक लोगों से वास्ता पड़ा जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ख़ास तौर पर जो बातें आपको वो कहते हैं निगाह बुलंद फिक्र दिल नवाज जान पुरसोस, सुखन दिल नवाजा, निगाह बुलंद सुखन, यही रखते सवर मेरे काम आते हैं। तो ये बातें हैं जो शायरों में भी अपने अपने अल्लामा इकबाल ने कहा, तो शायरों ने भी उसको इसी रंग में पेश किया कि हम मौसम को, जो हमारी एनवायरनमेंट है, सर्दी है, गर्मी है, गिरा है, हमारा उसका हम पर असर नहीं पड़ता। ये नहीं कि सर्दी में जनाब आप बिल्कुल वो गालियाँ दे दिया तो हम ठंडे टावर में जाते हैं। तो आपका जो अंदरूनी टेम्परेचर है अल्लाह ने बनाया वो और है, एनवायरनमेंट और बस आप सर्दी थी तो मैंने और आपने कपड़े कम पहने। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से फिर इमर्ज होता है कि आप फिर साइंस की थ्योरी को या एनवायरनमेंट की थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि साइंस कहती है, एनवायरनमेंट कहती है कि एन इंडिविजुअल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। इफ़ इट्स लाइक टेम्परेचर चेंजेस, लाइक बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ या किसी भी वायरसेस की बात करता हूँ, अगर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो दे विल ग्रो, दे विल थ्राइव, दे विल फ्लरिश। इफ़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ नॉट देयर, दे विल नेवर थ्राइव। आप ये बताएं कि गधे को आपने कोट पहना हुआ देखा है कि गधे को आपने, या अब चलो उसके, लेकिन वो कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर फर होती है और उसके ऊपर एक फैट की स्किन होती है, तो ऑलरेडी एक लेयर होती है उनके ऊपर। अल्लाह ताला ने नेचुरली उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है कि दे डोंट नीड टू वेयर एनीथिंग। लेकिन हमें नहीं है, हमारे पर चर्बी की लेयर वो नहीं है जो उनके पास है। इसी पे हमें एडिशनल तौर पर ये करना है, ये बात ठीक है। तो मेरा बात इंसान को अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना कि अशरफुल मखलूक़ात तो बनाया है, लेकिन इंसान के अल्लाह ताला ने कुछ लिमिटेशंस भी रखी हैं कि ज़ाहिर है कि इंसान को के घरों में रहते हैं, हम अंदर रहते हैं, इंडोर रहते हैं, हम आउटडोर नहीं रहते, इसलिए हमने एक्वायर्ड करैक्टर नहीं। अब जैसे डायनासोर्स की आप बात करें तो डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए? रिजिडिटी की वजह से, वो एनवायरनमेंट को नहीं सस्टेन कर सकी। जैसे जुरासिक और ट्रायसिक पीरियड था, वहाँ पर मौसमी तब्दीलियाँ आई और उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं किया। तो फिर डार्विन की थ्योरी भी, जी डार्विन की थ्योरी भी ये कह रही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि आप जितना फिट होंगे उतना आप सर्वाइव के चांसेस बढ़ेंगे। अब ये इंक्लेमेंट वेदर हो या एनवायरमेंटल कंडीशन हो, ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट तो करती हैं शायद, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैं आपसे बाहर प्रोग्राम करना चाहता था, आपने कहा नहीं बाहर नहीं अंदर ही करना है, तो ज़ाहिर है मूड पे फर्क पड़ता है। अब आप अच्छी तरह बात करें, अगर बाहर होते तो आप मूड डिफरेंट होता। तो मैं सिर्फ ये कहने का, गुस्ताखी नहीं मैं करूँगा, मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि साइंस कुछ और कहती है कि आप सही कह रहे हैं कि इंटरनल इंसान की होती है, आप सही कह रहे हैं, वो अखलाकियात के लेवल की। साइंस का ताल्लुक सिर्फ आपकी एक्सटर्नल है। जी अच्छा, मैं इकबाल की आपने बड़ा अच्छी बात फरमाई, तो मैं इकबाल से आगे बात करना चाहता हूँ कि आप ने माशाल्लाह इकबाल के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है और आप की काफ़ी तहकीक है। तो आप, क्योंकि इलामा इकबाल जर्मनी में तो रहे, मुझे याद है कि इलामा इकबाल के नाम से इंग्लैंड में भी रहे, तो क्या इलामा इकबाल ने कोई मौसम के ऊपर कोई नहीं लिखी? अच्छा ठीक है,
یہ ویسے یہ علامہ اقبال سے معاملے میں اصل میں شاید کیونکہ علامہ اقبال بیسکلی وہ مقصدیت کے شاعر تھے ان کا وہ میرا وہ ان کا رونا جو ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں رونا جو ہے موسم نہیں ہے. اس بات ناٹ اے پرابلم. یہ جو سرد ملک ہے خاص طور پر اب تو خیر وہ پتہ نہیں لکھتے رہتے لیکن جو آپ کا جتنے پرانے شاعر ہیں وہ رونا ہی موسم پر ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہاں پر ایکسٹینڈیڈ ہے, یہ سنو فال ایکسٹینڈیڈ ہے, سردیاں ایکسٹینڈیڈ ہیں, گرمیاں آتی ہیں لائک 3-4-5 منتھ. لانگ فالو کی نظم ہے ایکسل سے. اب اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب کس طریقے سے جی آدمی جا رہا ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے. اچھا پھر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ یہاں پر 4 سال سے ہیں, آپ نے مختلف ویدرز بھی دیکھے, مختلف چیزیں بھی دیکھی. آپ کے کیا احساسات ہیں ہیومن فیلنگس کے لحاظ سے کہ آپ نے پاکستان میں جن افراد سے اشخاص سے آپ کا تعلقات رہے اور یہاں بھی ماشاء اللہ آپ کا ایک بہت بڑا سرکل ہے, تو آپ کو کیا فیل کرتے ہیں, ان میں کوئی فرق فیل کرتے ہیں؟ میں فرق یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. یہاں پہ پاکستان کے سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں, انڈیا سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں, اور افریقہ سے آئے بھی ہیں, فرانس سے بھی ہیں, اور امریکہ سے بھی ہیں. یہ ملک جو ہے نا یہ بالکل خالی جگہ تھی. جیسے بالکل کینیڈا جو ہے یہ بالکل خالی جگہ تھی. یہاں پہ موسم کی وجہ سے لوگ یہاں آنا ان کے حق میں نہیں تھے, آنے یہاں رہنے کے حق میں نہیں تھے. اچھا اور ایک شاعر لکھا بھی ہے کہ کینیڈا کیا ہے, برف ہی برف. یہ بھی کہا ہے برف ہی برف. اس زمان اب تو ہے نا یہ برف پڑ رہی ہے, لیکن ہم نے انسان نے چونکہ انسان ہے اللہ نے طاقت دیا ہے کہ ہی شوڈ ہارنیس دا نیچر. تو انسان نے اس کو ہارنیس کر لیا نا, ٹھیک ہے نا. برف پڑ رہی ہے نا, اب برف پڑی ہے باہر تو نہیں تو بیٹھا ہوا یہ روٹی پکا رہا ہے یا ہڈی پکا رہا ہے. شاید کہیں اسکیمو بیٹھا ہو وہ کر رہا ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ایک جگہ ایک چیز نہیں ہے. اسکیموں کا معاملہ جو ہے میرے پیارے بیٹے وہ یہ ہے کہ آپ برف کے اگر تودے رکھ کے بہت سارے بنا کے گھر بنا لیں تو اس گھر کے اندر شاید کوئی فیکٹر ایسا ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی اسکیموں بھی تو ہماری تو انسان ہی ہے. لیکن سر میں آپ سے گزارش کروں مؤدبانہ کہ مدر نیچر از دا اسٹرانگیسٹ تھنگ. نو باڈی کین جج اٹ, نو باڈی کین فائٹ اٹ. اب آپ دیکھیں نا امریکہ جیسے ویل ڈیولپڈ کنٹری میں جب لاسٹ ٹائم ہریکن کٹرینا آیا تھا تو نیو یارک سٹی جو ہے انڈر واٹر چلی گئی. نیو یارک سٹی ٹھیک ہے, امریکہ کی بات ہو, ڈیولپڈ بٹ دے کین فائٹ اٹ. ٹھیک ہے, ٹورنیڈوز جو آتے ہیں ان کو وہ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. مدر نیچر کو آپ نہیں کر سکتے. مدر نیچر از آل پاورفل. ذرا کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایک سیٹ اپ ہے, ایک یہ نظام اللہ کا نظام ہے سارا, رائٹ. تو میرا صرف یہ کہنے کا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے نئے ٹیکنیکس اپنائے, لیکن اس لیول تک نہیں ابھی پہنچ سکا یہ مجھے بتاؤ کہ وہ اس چیز کو ہارنیس کر سکے پراپر طریقے سے. کیا ہم اس برف باری کو روک سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے روکنا کہ نہ ہو, نہیں, ایک ہوتا ہے کہ برف باری کو فیس کرنا. they cannot no. Yes. They cannot. جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہے وہ یہ نہیں ہے. برف باری ہوگی وقت پہ ہوگی, موسم ہے نا. اب میں لاس اینجلس کی میں آپ سے عرض کر رہا تھا, لاس اینجلس میں فارسٹ فائر, یہاں پر ایون البرٹا میں فارسٹ فائرز ہوتے ہیں. اٹس اے نیچرل ڈیزاسٹر, بٹ دا تھنگ از اس کے ریپرکشنز اور اب پولوشن ہم کاز کر رہے ہیں, لیکن جتنی پولوشن نیچرل ڈیزاسٹر سے ہو رہی ہے وہ شاید ہی کسی سے نہیں, کیونکہ وہ فارسٹ فائر ہے. فارسٹ فائر سے بہت زیادہ پولوشن کریٹ ہو رہی ہے, اور دیر لائک ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کاربن مونوکسائڈ ان دا انوائرمنٹ. بٹ ایون اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ فیکٹس بتاتے ہیں کہ جتنے نیچرل ڈیزاسٹر ڈسٹرکشن. ایک ہم نے بچپن میں پڑھا تھا غار سگکش. اب غار سگکش کیا تھا؟ ایسے کیونکہ اس زمانے میں تحقیق سے باقی ہوتی ہے,
سبحان ہے. اس غار میں بندہ جائے تو وہ مرتا نہیں ہے, کتا جائے مر جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی تحقیق کے بعد اب پتہ چلا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہیوی ہے, وہ نیچے رہتی ہے. اسے کتا مر جاتا ہے کہ وہ نیچے ہوتی. کتے کا جو ہائٹ ہے اور انسان سے بچ جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں غار سگکش, یہ ہم نے پڑھا. صحیح بات, ماشاء اللہ. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل دیکھیں نا. ایک بات بتاؤں گا آپ کو, ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک ملک میں بڑا سیلاب آتا تھا اور ہر دفعہ تباہی بچا تھا. اب یہ تھا کہ وہ جو وہاں کا نہر تھی یا دریا تھا, جی, اس کے ساتھ دیکھا ایک لڑکے نے دیکھا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہوئے ہوئے ہے اور پانی آ رہا ہے ادھر. اب یہ کیا کیا اس لڑکے نے, اس میں انگلی ڈال دی. اس انگلی کے ڈالنے سے یہ ہوا کہ پانی نکلنا بند ہوا. ظاہر ہے کہ جو وہ ٹائم ملتا وہ شگاف بڑا ہونا تھا. تو وہ اس لڑکے نے جیسے کیسا بیانکہ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا بات, اس لڑکے نے معجزہ وطن لڑکے نے لوگوں کو کس طریقے سے بچایا انگلی دے کر نا. یہ چھوٹی کہانیاں ہمارے دور کی کہانیاں جو تھی تعمیری ہوتی تھی, درست, اخلاق سکھانے والی ہوتی تھی اور ہم اسے بہت سیکھتے تھے. درست. ارے ملا نصیر الدین کا واقعہ کیا ہے, ملا نصیر الدین سے گدا, ایک کہانی ہے. اب یہ کہانی ہے فوک لوگ جو ہوتا یہ تھا کہ جب قافلے چلتے تھے نا, جی جی, تو قافلے کے جو مختلف لوگ تھے نا قافلے میں, تجارت کے لیے چلتے تھے. وہ ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے, تجارت کے لیے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. درست. تو راستے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کہانیاں سناتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہی کہانیاں جو ہے وہ ٹریولرز ٹریل, یہی تھی ٹریولرز ٹریل. اور یہی اسی راستے میں علی بابا چالی چور اور ملا نصیر الدین اور اس طرح ان کے بھی اس میں وہ کہانیاں ہوتی تھیں. جی, جیسے کہ اس میں ٹالسٹائی نے لکھی ہیں کہانیاں. درست. ٹالسٹائی نے کہانیاں لکھی ہیں نا, ٹیلز. تو اور میں بھی جو جب آپ کی امی انگریزی پڑھتی تھی, ان کی کتابوں میں یہ کہانیاں تھیں کہ چارلس ڈکنس کی یا کنٹربری ٹیلز بھی تھی ان کی کورس میں تھی. اور ساری کہانیوں اب میں نے کتاب لے کے آئی یاد کچھ اس وقت کی میرے ذہن میں اڑی ہوئی تھی کہ نسیم جو ہے وہ کنٹربری ٹیل پڑھتی تھی. تو یہاں سے آپ کے ساتھ گیا تھا وہ جو یہاں دکان ہے کتابوں والی, جی, کیا نام ہے اس کا, چیپٹرز. ہاں, تو وہاں پہ جا کے مجھے کتابیں آج بھی موقع ملتا ہے بات. تو آپ دیکھیں میری کتاب, میری کمرے میں کافی ساری کتابیں ہیں. مجھے کوئی تنہائی نہیں ہے, میری دوست میری یہ کتابیں ہیں جن کو میں کئی کی دفعہ پڑھتی ہوں, ہر دفعہ نیا مزہ آتا ہے. چلیں, آپ نے ماشاء اللہ ایک تنہائی کی بات کی ہے, تو کیونکہ آپ پریکٹیکلی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, آج میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے تمہیں اور احمد کہ تم میرے ایسی اچھی اولاد ہو. سارا اس کے لیے تیری ماں کو دعا دیتا ہوں کہ کسی اچھی اولاد سے پہلے کہ آپ میرا خیال ہے نا, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو لاکھ کام ہو, لاکھ دفتر کام جاب سے آئے ہو, تھکے ہوئے ہو, لیکن آپ سیدھا میرے پاس اور میرے پاس ٹائم لگاتے ہو, ابھی جیسے ٹائم لگا رہے ہو, ہے نا. تیرے اس انداز سے تو مجھے کہاں بوڑھا ہونے دے گا. وہ تو ہے, مرنا تو فرق ہے, لیکن تو میرا اتنا پازیٹیو بچہ ہے. احمد بھی اسی طرح سے ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی دنیا میں
तन्हाई का चक्कर ही कोई, मैं क्या पता तन्हाई किस बला का नाम। भाई औरत ना होने से तन्हाई नहीं होती, औरत हो तभी तन्हाई हो सकती है। वो एक किसी ने कहा था ना कि औरत के बारे में कहा था कि जैसे दरिया का दूसरा किनारा जो साथी है मगर महरम नहीं है। महरम होना और चीज़ है, ज़रूरी है कि आपकी बीवी आपकी महरम हो। वो पुराने ज़माने में थे ना, वो बहावलपुर के शायर थे ख्वाजा गुलाम फरीद, तो वो कहते कि को हाल सुनावा दींदा कोई महरम राज हो। ये महरम राज की तलाश में लोगों ने जिंदगी अब लगा दी, मगर महरम राज मिला नहीं किसी। ये एक मिथ है, महरम राज। लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप वो लैला मजनू का जो आप कहानी सुनाते हैं और अनारकली का जो था किस्सा था, ये सलीम और अनारकली का मामला, तो वो महबूबा के चक्कर में जिसने उसको कभी देखा भी नहीं और उसको कभी मतलब उसको पता ही नहीं उसकी शक्ल कैसी है, उसके इश्क गिरफ्तार होके कैसे उसने दीवान लिख दी है या तो ये क्या इसका मतलब एग्जैजरेशन है? देखें हाँ, यही फिर वो सही है। लेकिन ना ये किस्से जो है ना शायरी, तो फिर इसका मतलब इट्स टोटली एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन है रियलिटी बेस्ड। आप यकीन करें कि पोइट्री जो है ना, वो अगर ये कहें ये दरख्त है, ये पोइट्री नहीं है, ये इसके साथ 5 मिर्च मसाला लगाने का नाम पोइट्री है, ठीक है ना। तो ये जो बात आ गई ना, क्या बात है, पोइट्री ऑफ लाइफ। पोइट्री जो है वो एक नहायत खूबसूरत लैंग्वेज है किसी बात को आप तक पहुंचाने की, कम्युनिकेशन की। ये तरफ से कहा था, बेटे ने कहा था कि किताबों में गुड बुक्स आर लाइफ ब्लड स्पिरिट। तो गुड बुक से ही आदमी को गुड थिंकिंग आता है। अब आपसे बात कर रहा हूँ, 2 ही तरीके हैं, या किताब पढ़ूँ और या आपसे बात करूँ। किताब पढ़ूंगा तो मुझ तक बात नहीं होगी, आप तक बात करूँगा तो फिर आप तक पहुँचा दिया। अच्छा, अब आजकल का दौर बड़ा कंपटीशन का दौर है। आप देखें ना कि इतनी किताबें आ गई हैं, इतना लिटरेचर आ गया है कि अब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि चूज़ करे यार केड़ी पढ़ी है तो केड़ी ना पढ़ी। ऐसे सिचुएशन में बंदे को क्या करना चाहिए कि हाउ टू चूज अ गुड बुक? मैंने आपको बता दिया ना, जिस किताब के पढ़ने से आपका मॉरल ऊंचा हो, मिलती है किताबें यार। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि बंदा बुक स्टोर पे जाए और पहले किताब को पढ़े, नहीं लिखा हुआ पढ़े। है अच्छा, कि यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है कि हाउ द बुक्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। मेरे पास किताब है एक आदमी की, जो पाकिस्तान आर्मी का था, एक अफसर था, उसे किताब लिखी है, द बुक्स दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ। तो लोगों ने या तो किसी कंपनी में बैठ कर सीखा और या किताबें पढ़ कर सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, वो शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके साथ बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। और तेरा शुक्रिया है कि तू मुझे करता रहता है। आज का मौजू था मेरे मुताबिक, और आपकी जो आपकी एहसासात थे वो आपने इसका जिक्र किया। मौसम से स्टार्ट हुए और फिर इकबाल और गोयटे तक गए और फिर एक्सेलसियर, सारे आपने बात करते हैं। आप इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मज़ीद इसके ऊपर लेंगे आगाही। और नाज़रीन कराम, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपनी आरा से ज़रूर करें।
نہ بھی کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی آرکائیو بنا رہے ہیں. دس از فار آور اون, فار دا جنریشن ٹو کم اور فار آور کرنٹ جنریشن. سو وی ایکسیپٹ, وی ویلکم آل کمنٹس اینڈ وی if it's not a comment, it's okay, it's fine, and keep watching and keep sharing and keep liking. Thank you so much. آپ اللہ میں آپ کو حفظ امان میں رکھے اور اللہ میں ہم سب کو حفظ امان رکھے. اللہ حافظ.